Good morning, students. Today we are going to study next topic, Jahangir, chapter 5, Mughal Empire. Continue the chapter, Mughal Empire. Chapter 5, Mughal Empire. Continue, Jahangir. സലീം സക്സീഡ്. ഞാൻ ഇച്ചിരി സ്പീഡിൽ അങ്ങ് പോകും, കാരണം ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ റൂളേഴ്സ് വന്ന് അവരുടെ സക്സസേഴ്സ് അവരുടെ പിൻഗാമികളും വന്ന് ഭരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ചില ലെന്തി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലും അല്ല, വീഡിയോ വഴി ആയതുകൊണ്ടും ഇച്ചിരി സ്പീഡിൽ അങ്ങ് പോകും. ശ്രദ്ധിക്കുക. ജഹാംഗീർ 1605 to 1627 AD. Salim succeeded to the throne at Agra without any difficulty, as he was the only surviving son of Akbar. അക്ബറിൻ്റെ അടുത്ത മോനാണ് ജഹാംഗീർ. He assumed the title of Jahangir, which means holder of the world. Jahangir means holder of the world. He promulgated 12 rulers, which include the arrangements of the safety of the highways, abolition of many cesses, prohibition of the sale of intoxicating liquors, prohibition of the forcible seizure of property and slaughter of animals, especially cows on certain days. അപ്പം ജഹാംഗീർ കുറേ പരിഷ്കാരങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി അദ്ദേഹം ചെയ്താണ്. അബോളിഷൻ ഓഫ് മെനി സെസസ്, പല ടൈപ്പ് ഓഫ് സെസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല നികുതികളെ ഏർപ്പെടുത്തി അതിൽ നിർത്തലാക്കി. പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് സെയിൽ ടോക്സിക്കേറ്റിംഗ് ലിക്വേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വറിനൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അത് മാറ്റി. പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സിബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ആനിമൽസിനെ കൊല്ലുന്നു, ചില ദിവസത്തിൽ കൗസിനെ കൊല്ലുന്നു, അതൊക്കെ നിർത്തലാക്കി. എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ഗുരു അർജൻ ദേവ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ ഗുരു അർജൻ. ഇവർ ഈ മുഗൾ എംപേഴ്സ് അന്നത്തെ രജപുത്തിനോട് വളരെ ക്രൂവലായിട്ടാണ് അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത്. ഗുരു അർജൻ ദേവ്, ദ ഫിഫ്ത്ത് ഗുരു ഓഫ് ദ സിഖിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് ഗുരുവായിരുന്നു ഗുരു അർജൻ ദേവ്. ഫിഫ്ത്ത് ഗുരു ഓഫ് സിഖ് ഹാഡ് ഗിവൺ ഷെൽട്ടർ ടു ദ പ്രിൻസ് ഖുസ്രു, സൺ ഓഫ് ജഹാംഗീർ. ജഹാംഗീറിൻ്റെ മോനായിരുന്നു ഖുസ്രു. വെൻ ഹി റിവോൾട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ജഹാംഗീർ, this offended the emperor. He imposed heavy fine of rupees 2 lakhs, which the Guru refused. അപ്പോൾ ഈ ഗുരു രജപുത്ത് ഇവരോട്, സിഖുകാരോട് അവർക്ക് വളരെ ക്രൂവലായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു. അവർക്ക് ഒരു പണിഷ്മെൻ്റൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു. 5 rupees 2 lakhs to Guru refused to pay. The Guru was tortured till he died. This cruel act of the emperor estranged the Sikhs from Mughals. And then next page. His conquest. The greatest achievements of Jahangir was that he was able to bring the conflict with the Mewar to an end in 1615, which had continued for the last 4 decades. In 1616, Prince Khurram, son of Jahangir's son, Prince Khurram, conquered Ahmednagar fort, which Mughals had lost in 1610. For this, the victory Jahangir conferred on the title of Shah Jahan, king of the world. A great blow for the emperor, and the blot of the emperor was the loss of Kandahar in 1622. Nur Jahan's role. Meher-Nisa was married to Sher Afghan. A Persian noble who was in the service of Akbar. After Sher Afghan's death, Jahangir married her. After Sher Afghan മരണ ശേഷം ജഹാംഗീർ ആരെ മാരി ചെയ്തു? മെഹർ-Nisa. And then married her in 1611. He first gave her the title of Nur Mahal, light of the palace, and then Nur Jahan, light of the world. She was the woman of great Nur Jahan was a woman of great beauty and talent. Her daughter was married to Jahangir's അവരുടെ മോളാണ്. Her daughter was married to ജഹാംഗീറിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു.
Shahriar, the daughter of Nur Jahan's brother Asaf Khan, Mumtaz Mahal. The daughter of Nur Jahan's brother Asaf Khan was married to Prince Kur. Prince Kuran ആരായിരുന്നു? ജഹാംഗീർ മറന്ന് ഷാജഹാൻ പിന്നെ ആരെ മാരി എന്ന് പറയുന്നത് Mumtaz Mahal. Nur Jahan was an ambitious lady and practically taken over the reins of administration in her hands. Sometimes she appeared in Jarokha I Darsham in place of the emperor and transactioned business in open. Even her name was engraved on some of the coins. വളരെ അംബീഷ്യസ് ആയിട്ട് ലേഡി, വളരെ ടാലൻറ്റഡ് ആയിരുന്നു, വളരെ കാണാനും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു, ക്യൂട്ടായിരുന്നു. കാരണം അവർ അന്നത്തെ കോയിൻസിലൊക്കെ അവരുടെ പിക്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹെർ പൊളിറ്റിക്കൽ അംബിഷൻ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി റിസൾട്ടഡ് ഇൻ tussles between her and an equally ambitious Prince Khurram. Nur Jahan's secret plans in favor of her son-in-law Prince Shahriar compelled Prince Khurram to revolt. Though defeated, Khurram was later pardoned in 1626 when Jahangir fell ill. Jahangir ill. Nur Jahan tried to reduce Mahabad Khan also to submission, who was the greatest soldier and the diplomat of the emperor. Mahabad Khan also revolted against the emperor. However, this was suppressed after the initial success of Mahabad Khan. And the next page. Shah Jahan. And then Shah Jahan. ഷാജഹാൻ ആരെ മാരി ചെയ്തു? മുംതാസിന്. മേളത്തെ പോർഷൻസൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. അടുത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഷാജഹാൻ. നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയിരിക്കണം, ഈ വീഡിയോ നോക്കിയാൽ ഇച്ചിരി ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടെന്ന്. ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കിയിരിക്കും. റെയിൻ ഓഫ് ഷാജഹാൻ മാർക്സ് ദ ക്ലൈമാക്സ് ഓഫ് ദ മൂവി. ഈ ഷാജഹാൻ്റെ ഭരണസമയത്താണ് മുഗൾ എംപയർ അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിലെത്തിയത്. കോൺഗ്രസ് ഡെക്കാൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഹമ്മദ്നഗർ, ബീജാപ്പൂർ ആൻഡ് ഗോൽക്കൊണ്ട had been a source of constant trouble for the Mughals. After annexing Ahmednagar in 1632, the emperor ordered the state of Bijapur and Golconda to submit the Mughal authority. അങ്ങനെ അത്രയും ആരുടെ അണ്ടറിൽ വന്ന മുഗൾ അതോറിറ്റിയുടെ അണ്ടർ. ഈ മുഗൾ റൂളേഴ്സ് എല്ലാം രജപുത്തിനെ തോൽപ്പിച്ചെല്ലാം പിടിച്ചടക്കിയായിരുന്നു മുഗൾ എംപേഴ്സ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റൂളേഴ്സ് എല്ലാം വളരെ വീക്കെൻഡായിരുന്നു, രജപുത്ത് റൂളേഴ്സ് എല്ലാം വീക്കെൻഡായിരുന്നു. The emperor himself marched Deccan to seek compliances of his orders. The ruler of Golconda acknowledged the Mughal authority in 1636, but Bijapur submitted only after military action. And then cultural accomplishment. Shah Jahan is famous in history for her culture. ഷാജഹാൻ സമയത്ത് ഒത്തിരി കൾച്ചറൽ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ്, വളരെ മോണുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഷാജഹാൻ, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ. He modeled his court after the style of the old Persian monarch. പേർഷ്യൻ മൊണാർക്കിൻ്റെ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം കോട്ട ചെയ്തു. ദ എക്സ്ക്യൂസിറ്റ് ടാക്കത്തി താവൂസ്, ദ പീക്കോക്ക് ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ത്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കിരീടം, and celebrated diamond Kohinoor added to the magnificence of his court. Now you look at the picture, Kohinoor diamond in the crown of the British Queen. The famous Taj Mahal at Agra. Look at the picture. Peacock throne. The Mughal Emperor Shah Jahan was built out of 1,150 kilogram of gold and 230 kilogram of precious stones. And the famous Taj Mahal Agra. Taj Mahal in Agra, the Red Fort and Jama Masjid of Delhi are some of the finest specimens of Mughal architecture of his time. At the time, Shah Jahan സമയത്ത്. Taj Mahal, a museum in the marble which he built in his loving wife Mumtaz മെമ്മറിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ താജ് മഹൽ is one of the 7 wonders of the world. 7 മഹാത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. നമ്മളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുള്ള താജ് മഹൽ. And painting also made a great progress under his patronage. Shah Jahan patronized the men of letters and arts. For all these achievements, the reign is known as the Golden Age. ഈ സമയത്താണ് ഗോൾഡൻ ഏജ് ഓഫ് മിഡീവൽ ഇന്ത്യ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ വാർ ഓഫ് സസഷൻ. ഷാജഹാൻ ഫെൽ സീരിയസ്ലി ഇൽ. ആ സമയം ഷാജഹാൻ വളരെ കിടപ്പിലായി. ഫെൽ സീരിയസ്ലി ഇൽ ഇൻ 1657.
although he had executed his will and nominated his eldest son Dhara and his അദ്ദേഹം ധാരയെ eldest സണ്ണായ ധാരയെ സസസറായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. ഷാജഹാൻസ് other three sons decided to contest for the throne. A war of succession began among The war of succession began among four brothers. Dhara, the heir Esinate, who was Dara, who was also governor of Punjab and Delhi. Shuja, the Dara, Shuja, the governor of Bengal, Bihar and Odisha. Aurangzeb, governor of the Deccan provinces and Murad. Harike, Dara, Shuja, Aurangzeb and Murad. വളരെ അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള റൂളറായിരുന്നു ഔറംഗസീബ്. Thus, all the sons of Shah Jahan had considerable resources and following. Shuja began to march towards Agra. He was defeated by force led by Dara's son near Varanasi. The combined armies Aurangzeb and Murad defeated Dara's troops. Aurangzeb then imprisoned his father Shah Jahan. Got his brothers killed and declared himself Emperor of India. ഔറംഗസീബ് എന്തോ എന്നറിയാമോ? ഇംപ്രിസൺഡ് ഹിസ് ഫാദർ, തൻ്റെ ഫാദറിനെ ജയിലടപ്പിച്ചു, ബ്രദേഴ്സിനെ കൊല്ലുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഔറംഗസീബ് തന്നെ ഇത് പിടിച്ചടക്കിയ രാജ്യം. ഷാജഹാൻ സ്പെൻഡ് ഹിസ് ലാസ്റ്റ് 8 years as a prisoner in Agra Fort gazing Taj Mahal until he died in 1666 വരെ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രിസണറായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നു. ഔറംഗസീബിൻ്റെ പ്രിസണറായിട്ടാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഔറംഗസീബ് വളരെ അഗ്രസീവായിട്ടുള്ളൊരു റൂളറായിരുന്നു. ആരുടെ മോനായിരുന്നു ഈ ഷാജഹാൻ. Okay. And then Aurangzeb. Aurangzeb was the last great Mughal. Aurangzeb was the last great ruler of Mughal Empire, who ruled for almost half a century. He was an able general. At its height, his rule extended over almost the entire subcontinent from Kashmir in the north to river Kaveri in the south and from Kabul in the west, Chittagong in the east വരെ അദ്ദേഹം കുറേ നാളും ഇന്ത്യ റൂൾ ചെയ്തു. And then religious policy. Aurangzeb was Orthodox Sunni Muslim. അദ്ദേഹം വളരെ ഓർത്തഡോക്സ് സുന്നി മുസ്ലിം, വളരെ യാഥാസ്ഥിതികനായ ഒരു സുന്നി മുസ്ലിമായിരുന്നു. He ruled strictly according to the Islamic laws. Islamic laws വളരെ സ്ട്രിക്ട്ലി ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നു. He reversed Akbar's policy of religious toleration to the persecution, discrimination and intolerance. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അക്ബറിൻ്റെ റൂൾസ് ഉണ്ട്, അധികം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് പേജ് നമ്പർ 81-82 അക്ബറിൻ്റെ കുറേ പോളിസികളൊക്കെ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കുക. അക്ബർ ഒരു ഇബാദത്ത് ഖാന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റിലീജിയനല്ല, നോട്ട് എ റിലീജിയൻ, പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഡിസിപ്ലിൻസൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇബാദത്ത് ഖാന ഫോം ചെയ്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ദിൻ ഇലാഹി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് 1582 ഇബാദത്ത് ഖാന എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കി. ദിൻ ഇലാഹി എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂ റിലീജിയനല്ല, principles of the best principles of the all religion, എല്ലാ റിലീജിയനും നല്ല കാര്യങ്ങൾ. It was an ideal code of conduct, ideal way of the life based on the tenets of the all religion. ഇതാണ് ദിൻ ഇലാഹി. ആ ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണേ. Aurangzeb first forbade the construction of new temples and then ordered a destruction of famous Hindu temples. അദ്ദേഹം അവരുടെ കുറേ മോസ്കൊക്കെ ഉണ്ട്, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹിന്ദുവിൻ്റെ ടെമ്പിൾസ് എല്ലാം നശിപ്പിച്ച് കളയാനായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. ഇൻക്ലൂഡിങ് ദി ടെമ്പിൾ സോമനാഥ് ടെമ്പിളും സോമനാഥ് ആൻഡ് വിശ്വനാഥ് ടെമ്പിളും. ഹി റീഇമ്പോസ്ഡ് ജസിയ, മുസ്ലിംസിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഒരു ടാക്സ് ആയിരുന്നു ജസിയ, അത് റീഇമ്പോസ് ചെയ്തു ജസിയ ഓൺ ദ ഹിന്ദുസ് ഇൻ 1679. Payment of customs duties. He made a discrimination between Hindus and Muslims. The Hindu festivals such as Diwali and Holi were banned. Diwali, Holi ഒക്കെ ബാൻ ചെയ്തു. All Hindu officers in the accounts department were replaced by Muslims. ഹിന്ദു ഓഫീസേഴ്സൊക്കെ
പാലസിലുണ്ടായിരുന്ന അവരെല്ലാം മാറ്റി മുസ്ലിംസിനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തു. ഹി ഓൾസോ ഓഫേർഡ് ജോബ്സ് ടു ദോസ് ഹു വുഡ് കൺവേർട്ട് ഇസ്ലാം. ഇസ്ലാമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ജോലിയൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്തു. ആരാവും? ഔറംഗസീബ്. അത്രയും പോർഷൻസ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി. ഇങ്ങനെ ഓരോ റൂളർ വരുന്നു. നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കിയ പോർഷൻസാണ്. ജഹാംഗീറിൻ്റെ സസസർ, ജഹാംഗീറിനെ കോൺഗ്രസ്, അത് കഴിഞ്ഞ് ജഹാംഗീർ കഴിഞ്ഞ് വന്ന റൂളറായിരുന്നു ഷാജഹാൻ മക്കളായിരുന്നു ദാര, ഷുജ, ഔറംഗസീബ് ആൻഡ് മോറ. അപ്പം ഷാജഹാൻ ഇല്ല, വയ്യാതായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരെയും ഷാജഹാൻ although he had executed his will and nominated his eldest son, മൂത്ത മോൻ ഡാരെ സസസറാക്കി. അത് അവരുടെ സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാകും. കാരണം അങ്ങനെ ഔറംഗസീബ് സഹോദരങ്ങളെ കൊന്നിച്ച് തൻ്റെ ഫാദറിനെ പോലും ജയിലിൽ അടച്ചു. അങ്ങനെ ഔറംഗസീബ് മുഗൾ എംപയറിന് രാജ്യം പിടിച്ചടക്കി. അതിന് ഔറംഗസീബിൻ്റെ കുറേ പോളിസികളാണ്. ഔറംഗസീബ് വളരെ ക്രൂവലായിട്ടായിരുന്നു ഹിന്ദു ജനങ്ങളോട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഹിന്ദു രാജാക്കന്മാരോട് വളരെ ക്രൂവലായിട്ടായിരുന്നു ട്രീറ്റ് ചെയ്തത്. ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് സുന്നി മുസ്ലിം ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയും പോർഷൻസാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്. അതിനിടയ്ക്ക് ഷാജഹാൻ്റെ മോണിമെൻറ്റ്സ്, താജ്മഹൽ, തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി താജ്മഹൽ മോണിമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി. പീകോക്ക് ത്രോൺ മുഗൾ എംപയർ ഷാജഹാൻ വാസ് ബിൽറ്റ് ഓഫ് 1150 കിലോഗ്രാം ഗോൾഡ് വെച്ചും പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺസും വെച്ചാണ് പീകോക്ക് ത്രോൺ ഉണ്ടാക്കി. ഇതെല്ലാം ഷാജഹാൻ്റെ കാലത്ത് ഭരണപരിഷ്കാരം. അപ്പോൾ ഔറംഗസീബിനെ കുറച്ച് പോർഷൻ നോക്കി. ആൻഡ് ദെൻ ബാക്കി സിഖ് ആൻഡ് രജപുത്, മുഗൾ ആർക്കിടെക്ട്സ്, ഇതെല്ലാം അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം വായിക്കണേ. താങ്ക് യു ചിൽഡ്രൻ.